José João Abrantes, président de la Cour constitutionnelle du Portugal. C'est José, c'est pas français. Le président va donner une conférence dont le thème est les défis actuels pour la justice constitutionnelle. إذن تحت الرعاية السامية لوالي ولاية قسنطينة سيدة خالد سيودا تتشرف جامعة قسنطينة واحد الإخوة المنتوري برئاسة البروفيسور أحمد بوراس وكلية الحقوق بعمادة الدكتور رموح مولود باستضافة الأستاذ القاضي جوزي جواو أبرانتش رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البرتغال لإلقاء محاضرة بعنوان التحديات الراهنة للعدالة الدستورية حماية الحقوق الأساسية في حالة الطوارئ. بهذه المناسبة الاستثنائية نرحب بضيفنا المتميز الأستاذ جوزي جواو أبرانتش وحرمه في جامعتنا جامعة قسنطينة واحد وفي كليتنا كلية الحقوق وفي مدينتنا قسنطينة مدينة العلم والعلماء. كما نرحب بالسيد والي الولاية ونشكره على رعايته لهذا الحدث العلمي المتميز ودعمه المتواصل في مثل هذه المناسبات. نرحب بالسيد رئيس المجلس الشعبي لولاية قسنطينة. نرحب بالسادة أعضاء وفد المحكمة الدستورية المرافقين لضيفنا الكريم. نرحب بالسيد الأمين العام الدائم لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. الترحيب موصول للسلطات العسكرية والمدنية، السادة النواب البرلمان بغرفتيه، السيد رئيس المجلس القضائي والسيد النائب العام، السادة رؤساء المحاكم ومحافظي الدولة ووكلاء الجمهورية، السادة رؤساء الجامعات، زملائي ومدى الكليات ومديري المعاهد، الأساتذة الأفاضل، أعزائي الطلبة، أسرة الإعلام. الحضور الكريم، مرحبا بكم جميعا في كلية الحقوق جامعة قسنطينة واحد. الأخوة المنتوري، هذا الصرح العلمي الأصيل، أصالة الصخر العتيق الذي احتضن هذه المدينة الفريدة. مرحبا بكم في جامعة قسنطينة، هذا الصرح الشامخ، شموخ جسور المدينة المعلقة، جسور معلقة. مرحبا بكم في جامعة قسنطينة، هذا الصرح التاريخي المتشبع بروح الشهداء التي تحمل اسمهم الإخوة منتوري. مرحبا بكم جميعا ترحيبا يليق بمقامكم ومكانتكم. الحضور الكريم، ندعوكم الآن للوقوف لوقفة العزة والكرامة والإجلال للاستماع للنشيد الوطني رمز التضحية والوفاء. والدماء
بكم جميعا في كلية الحقوق جامعة قسنطينة واحد الأخوة المنشوري هذا الصرح العلمي الأصيل عصارة الصخر العتيق الذي احتضن هذه المدينة الفريدة. إذن ضيفنا الأستاذ خوسيه جواو أبرانش هو من مواليد 18 جويلية 1955 بساو لورينكو بورتاليغري ويحمل الجنسية البرتغالية. مؤهلاته حاصل على شهادة الماجستير في القانون من نفس الجامعة أي جامعة لشبونة. وأخيرا فالأستاذ حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون جامعة بريمن ألمانيا. من حيث الخبرة المهنية فالأستاذ القاضي جوزي جواو برانش له خبرة مهنية كبيرة في مجال القانون والاستشارات، فهو عمل مستشار قانوني في عدة مؤسسات حكومية ومالية من 1985 إلى 2009. كما عمل مستشار قانوني في Conseil d'orientation pour l'emploi à Paris سنة 2015، وهو أستاذ بروفيسور في القانون المدني وقانون العمل من جامعة نوفا لشبونة منذ سنة 2000. زيادة على ذلك فهو نائب رئيس جامعة نوفا في لشبونة سابقا. الأستاذ جوزي جواو برانش شغل منصب قاضي بالمحكمة الدستورية البرتغالية من سنة 2020 إلى سنة 2023، وهو الآن رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البرتغال من 26 أبريل 2023 إلى الآن. مجالات تخصص الأستاذ هو قانون العمل، القانون الدستوري، القانون الأوروبي والدولي، ومجال الاستشارات القانونية. للأستاذ القاضي جوزي جواو برانش منشورات أكاديمية في البرتغال والخارج، كما أنه تعاون مع العديد من الجامعات والمؤسسات الدولية، وهو أستاذ ضيف في جامعات تريير، بريمن، سيوداد ريال، ديستو وبوخارست. أما بالنسبة للعضويات والجمعيات فالأستاذ القاضي جوزي جواو برانش هو الخبير الوطني البرتغالي في الشبكة الأوروبية لقانون العمل، وهو عضو في عدة جمعيات علمية وقانونية. يجيد الأستاذ جوزي جواو برانش عدة لغات هي البرتغالية وهي لغة الأم، الإنجليزية بطلاقة، الفرنسية بامتياز، الألمانية بمستوى جيد جدا، وكذلك الإسبانية بنفس المستوى، وأخيرا الإيطالية بمستوى جيد. كانت هذه نبذة عن السيرة الذاتية للأستاذ القاضي جوزي جواو برانش. نحيل لكم نبذة مختصرة عن المحكمة الدستورية لجمهورية البرتغال. إذن فهذه المحكمة الدستورية يرأسها ضيفنا الأستاذ القاضي جوزي جواو برانش، وتم إنشاء المحكمة الدستورية في البرتغال عام 1982 بموجب الدستور البرتغالي لعام 1976، والذي تم تعديله لتعزيز دولة القانون الديمقراطية بعد نهاية النظام الديكتاتوري في عام 1974. جاءت هذه المحكمة كجزء من إصلاحات دستورية تهدف إلى ضمان احترام مبادئ الدستور وحماية الحقوق الإنسانية للمواطنين، مما عزز استقلالية القضاء والفصل بين السلطات. من حيث تشكيلة هذه المحكمة فهي تتألف من 13 قاضيا يتم اختيارهم على النحو التالي: 10 قضاة يتم انتخابهم من قبل البرلمان البرتغالي أي الجمعية الجمهورية بأغلبية الثلثين، و3 قضاة يتم تعيينهم من قبل القضاة المنتخبين. يتمتع القضاء باستقلالية تامة يتمتع القضاة باستقلالية تامة ويخدمون لفترة غير قابلة للتجديد مدتها 9 سنوات، ولا يجوز لهم
ممارسة أي مهام أخرى خلال هذه الفترة، مما يضمن حيادهم واستقلالهم في أداء مهامهم الدستورية. للمحكمة الدستورية اختصاصات تتمثل المهام الرئيسية لها لهذه المحكمة الدستورية في البرتغال في مراقبة دستورية القوانين، إذن لها سلطة مراجعة القوانين والتشريعات الصادرة عن البرلمان والحكومة والسلطات الإدارية الأخرى، والتأكد من توافقها مع الدستور. النظر في الطعون الدستورية، بحيث تفصل المحكمة في الطعون المقدمة من الأفراد والهيئات فيما يتعلق بانتهاك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. الإشراف على الانتخابات والأحزاب السياسية، فالمحكمة تراقب الامتثال للقواعد الدستورية المتعلقة بالانتخابات، كما تملك سلطة حل الأحزاب السياسية التي تتعارض أهدافها مع المبادئ الديمقراطية. أخيرا، تقديم رأي استشاري، فيمكن للحكومة أو البرلمان طلب رأي المحكمة بشأن قضايا دستورية معقدة. أخيرا، الأهمية السياسية والقانونية، تلعب المحكمة الدستورية دورا حيويا في الحفاظ على النظام الديمقراطي البرتغالي، حيث تعد حصنا ضد أي محاولات انتهاك الدستور أو الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات. وقد أصدرت المحكمة عدة أحكام بارزة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بإصلاحات التقشف خلال الأزمة المالية في البرتغال، حيث ألغت بعض التدابير التي رأت أنها تنتهك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. ختاما، تعتبر المحكمة الدستورية البرتغالية الضامن الأساسي لسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات الدستورية، فمنذ إنشائها في عام 1982 لعبت دورا رئيسيا في تعزيز الديمقراطية من خلال ضمان امتثال جميع القوانين والقرارات الحكومية لأحكام الدستور، كما أن استقلالية قضائها وآلية عملها الصارمة تمنحها مصداقية عالية، مما يجعلها أحد المؤسسات المركزية في النظام السياسي البرتغالي. إذن بعد تقديم السيرة الذاتية للقاضي جوزي جواو أبرانت، وبعد التعريف بالمحكمة الدستورية، ندعو الأستاذ للمنصة لتقديم مداخلته. Monsieur le Wali de la ville de Constantine, Monsieur le recteur de l'université de Constantine, Monsieur le secrétaire permanent de la conférence africaine des juridictions constitutionnelles, Monsieur Larava, Monsieur mon collègue de la Cour constitutionnelle, et si je salue les autres collègues de la Cour constitutionnelle, messieurs et mesdames les professeurs, les étudiants, je salue tous et toutes avec un grand plaisir et un grand honneur d'être ici à l'université de Constantine et en Algérie. Les relations amicales et de solidarité entre nos deux États et nos deux pays sont très anciennes. Portugal a pu bénéficier de l'amitié et de la solidarité du peuple et de l'État algérien quand nous avions une dictature au Portugal. Beaucoup de démocrates portugais ont vécu ici en Algérie. Ils ont fait ici la résistance contre la dictature et contre le colonialisme. Même la Front National de Libération, le Front Patriotique de Libération Nationale a eu son siège ici. Et ça, c'est une dette impayable que le peuple portugais pour le peuple algérien.
et c'est une dette impayable et qu'on n'oublie pas, aussi inoubliable. Et je suis très content et très honoré d'être ici, dans ce beau pays, dans ces belles villes. J'ai déjà connu, je connaissais naturellement l'histoire de l'Algérie, une histoire glorieuse, mais maintenant je connais mieux le pays et nous sommes enchantés, je dis nous parce que je parle en nom et en nom de ma femme qui est venue avec moi, nous sommes enchantés avec tout ce que nous avons trouvé ici en Algérie et surtout votre hospitalité, votre amitié. Le peuple algérien est effectivement un peuple avec une hospitalité excellente et j'espère pouvoir contribuer aussi pour l'approfondissement, le développement et l'approfondissement des relations qui sont déjà excellentes entre nos deux cours et aussi entre les conférences auxquelles appartiennent nos cours et entre les autres institutions de l'État algérien et de l'État portugais. Ça veut dire contribuer pour approfondir encore plus et plus l'amitié et la solidarité entre nos deux peuples. Alors, Isa, je vais expliquer un peu mieux ce que je vais parler maintenant dans cette conférence. Comme vous le voyez déjà, le sujet principal, ce sont les défis récents dans la pratique des cours constitutionnels et l'impact des situations d'exception sur la protection des droits fondamentaux. Et ça veut dire très simplement que, comme vous le savez, la fonction principale des cours constitutionnels est assurer la primauté de la Constitution, la primauté de la loi fondamentale, et ça veut dire garantir les droits fondamentaux des citoyens, l'État démocratique, la liberté et les droits fondamentaux des citoyens. Alors, c'est une question qui a été posée avec une grande certitude, une grande latitude pendant l'état d'émergence, l'état d'exception qu'on a vécu par tout le monde, pas seulement au Portugal, pas seulement en Algérie, mais par tout le monde pendant la pandémie du Covid-19. Et c'est pourquoi je porte ici ce thème qui est un défi récent pour toutes les cours constitutionnelles. Ici est la question de l'impact des situations d'exception précisément sur la protection des droits fondamentaux. Parce que si les cours constitutionnels doivent garantir, doivent assurer la protection des droits fondamentaux des individus, des citoyens, il faut aussi garantir, assurer des autres valeurs aussi importantes comme la santé publique. Et c'était ça le cas de la pandémie, naturellement. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème, naturellement, avec l'accord de la Cour constitutionnelle d'Algérie et des universités qui m'ont invité. Et alors, je peux parler un peu sur l'expérience portugaise. Ça sera le principal des thèmes. Comme vous le voyez, j'ai ici le symbole du Covid, la sauvegarde des principes constitutionnels dans l'état d'exception. Mais avant de parler spécifiquement sur ce thème, je dois parler un peu sur le système de contrôle de constitutionnalité des normes et des lois au Portugal. Le Portugal a un système mixte, un système hybride de contrôle de constitutionnalité. Depuis 1911, avec la première constitution républicaine portugaise avant la chute de la monarchie, Portugal a eu le contrôle
de la constitutionnalité des lois, un contrôle diffuse par tous les tribunaux. Et ça se maintient depuis 1911, avec quelques différences, ça se maintient encore aujourd'hui. Alors, tous les tribunaux ont le devoir de refuser l'application des lois qu'ils considèrent inconstitutionnelles. Nous pouvons dire que tous les tribunaux portugais sont des tribunaux constitutionnels. Tous ont le pouvoir, mieux dit le devoir, de refuser l'application des normes inconstitutionnelles. Et ça, c'est le contrôle judiciaire diffus qui appartient à tous les tribunaux, aux tribunaux civils, aux tribunaux criminels, aux tribunaux administratifs, à toutes les juridictions, et soit en première instance, en deuxième instance, en troisième instance. Mais il y a, depuis l'actuelle constitution portugaise, depuis 1982, dans le cadre de la constitution portugaise 1976, l'actuelle constitution portugaise, il y a aussi le contrôle concentré de constitutionnalité des lois, concentré dans la Cour constitutionnelle, selon le modèle autrichien de Hans Kelsen. Alors, nous avons le système nord-américain du contrôle judiciaire diffus, qui a été introduit pour la première fois en Europe dans la constitution portugaise de 1911, par influence de la constitution nord-américaine et de la constitution républicaine brésilienne de 1891. Ces deux constitutions ont influencé la constitution républicaine portugaise de 1911 et qui a consacré le contrôle de la constitutionnalité par tous les tribunaux. Et en 1982, dans la première révision de la Constitution de 1976, nous avons maintenant le contrôle concentré dans la Cour constitutionnelle selon le modèle de Hans Kelsen, selon le modèle autrichien qui a été inauguré pour la première fois à l'Autriche. Mais le modèle autrichien au Portugal, ce n'est pas le même qui existe en Autriche et dans des autres pays qui ont des tribunaux constitutionnels. Ce qui s'y passe est que nous avons plusieurs types, plusieurs modalités de contrôle de constitutionnalité. Alors je commence par l'articulation entre les autres tribunaux et la Cour constitutionnelle, ça veut dire le contrôle concret de la constitutionnalité des normes, qui présuppose toujours une décision d'autres tribunaux. Ça c'est ce qu'on peut décrire comme la coordination ou conjugation entre le contrôle concentré et le contrôle diffus. Alors, comme je l'ai dit déjà, ça existe depuis 1911. Tous les tribunaux portugais sont des tribunaux constitutionnels. Ils doivent refuser l'application d'une norme qu'ils jugent inconstitutionnelle. Et il y a une autre possibilité, une autre modalité de recours de constitutionnalité. En quel procès, en quel cas concret, quelqu'une des parties du procès peut susciter la question de l'inconstitutionnalité d'une norme. Alors, dans la première modalité, nous avons le refus d'application d'une norme parce qu'elle est, selon l'opinion de la Cour, inconstitutionnelle, et dans cette modalité, la situation est différente. C'est une des parties qui dit vous ne pouvez pas appliquer cette norme parce qu'elle est inconstitutionnelle. Et le tribunal décide. Alors, pour la première modalité, il y a un recours obligatoire du ministère public. Le ministère public doit
recourir pour la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle décide pour le cas concret si la norme doit être applicable ou non. Alors, ça veut dire qu'il y a un recours obligatoire pour le ministère public, il y a un recours direct pour la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle vient dire pour le cas concret et seulement pour le cas concret que la norme doit être appliquée ou qui doit être appliquée. L'autre modalité de recours de constitutionnalité, nous parlons pourtant du contrôle concret de la constitutionnalité. L'autre modalité est quand une des parties suscite une question d'inconstitutionnalité et alors cette partie, s'il ne gagne pas cette question, peut appeler pour la deuxième instance et après ça pour la troisième instance. Alors elle doit épuiser toutes les instances de recours dans la juridiction auquel le cas est soumis, et seulement après l'épuisement de toutes ces voies de recours, on peut aller pour la Cour constitutionnelle. Alors, soit dans une modalité, soit dans une autre modalité, nous parlons du contrôle concret. La décision de la Cour constitutionnelle qui est prise dans une des chambres de la Cour. Nous avons 3 chambres de la Cour constitutionnelle, nous sommes 13 juges et nous avons 3 chambres, 3 sections. Chaque de ces chambres sont formées par 5 juges. Le président de la Cour constitutionnelle préside à 2 de ces chambres. Je préside à la première et à la troisième, et mon collègue, le vice-président, préside à le deuxième. C'est pourquoi vous pouvez vous faire une confusion quand je dis nous sommes 13 juges, mais il y a 5 dans chaque section, mais parce que moi et mon vice-président nous répètent dans la première section et il est aussi dans la deuxième et je suis dans la troisième. Et quand nous parlons du contrôle concret, la décision de la Cour vaut seulement pour le cas concret. Alors, elle ne déclare pas la norme inconstitutionnelle erga omnes. Ça ne vaut pas avec une force obligatoire définitive. Ça veut dire simplement qu'il ne doit pas être appliqué, mais ce cas jugé est seulement pour cette case. C'est pourquoi c'est important d'éclairer ça, parce que vous irez voir ici que sur certaines matières et sur la même norme juridique et la même question d'inconstitutionnalité, a eu à propos de ces matières des décisions contradictoires des différentes chambres, des différentes sections de la Cour constitutionnelle. Et c'est pourquoi la Constitution portugaise et la loi organique de la Cour constitutionnelle prévoient qu'en cas d'opposition de jugement, il faut aller aux plénières de la Cour constitutionnelle et on peut décider, et dans ce moment définitivement la question de savoir si la norme doit continuer à exister ou non. Il y a 2 cas qui sont prévus dans différents alinéas, différents numéros de l'article 79 de la loi organique de la Cour constitutionnelle et aussi dans la Constitution, qui, dans le cadre du contrôle concret, peuvent aller pour un contrôle de généralisation ou d'uniformisation d'interprétation en cas d'opposition de jugement. Bon, ça nous va aider. Au dehors du contrôle constitutionnel, au dehors de ce contrôle, et ce contrôle est plus
95% des décisions que nous avons à la Cour constitutionnelle, c'est ce contrôle que présuppose des décisions d'autres tribunaux. Il y a aussi la fiscalisation abstracte de la constitutionnalité. Et là, nous avons deux modalités. Le contrôle, j'essaie de dire contrôle parce que je disais quelquefois fiscalisation, et je l'ai dit encore même, mais on m'a expliqué que fiscalisation a un autre sens. Mais quand je dis contrôle et fiscalisation, ce sont des synonymes. Contrôle et fiscalisation, si je dis fiscalisation, je pense à contrôle. Alors, si je dis fiscalisation, vous m'excusez, mais c'est la même chose. C'est l'habitude de parler, parce qu'au Portugal, contrôle et fiscalisation, ce sont des synonymes. Et nous avons aussi le contrôle, merci, nous avons aussi le contrôle abstrait. Et le contrôle abstrait peut avoir deux modalités. Le contrôle préventif, ça veut dire qu'avant de promulguer une loi, le président de la République, s'il y a des doutes sur la constitutionnalité des normes dans cette loi ou sur cette loi, il peut saisir la Cour constitutionnelle en demandant de savoir s'il peut promulguer ou non. Ça veut dire qu'il demande, j'ai des doutes de constitutionnalité sur ces matières, vous devez dire ces sujets, ces normes, ces interprétations normatives, ces lois sont conformes ou non à la Constitution de la République. Et alors, si la Cour constitutionnelle dit que ces normes sont inconstitutionnelles, le président de la République a l'obligation, a le droit de veto. La loi ne peut être promulguée. Ça, c'est le contrôle préventif. Et pour la Cour est très compliqué parce que, comme vous pouvez imaginer, les questions sont toujours très difficiles, très complexes, parce que nous parlons des normes qui ont été approuvées et qui ont été envoyées au président de la République pour promulgation par le Parlement, ou même en certaines occasions par le gouvernement, et alors le pouvoir législatif a émis ces normes, ces lois, et le président de la République a des doutes et nous suscite la question. Alors normalement, il le fait seulement en cas très complexe, très difficile. Et nous avons seulement 25 jours pour décider. C'est très peu parce que la difficulté, la complexité des gestions, et aussi parce que nous faisons la sorte du rapporteur. Le rapporteur a naturellement un délai très court pour présenter son projet, mais s'il est vaincu, si le premier projet est vaincu, il faut changer de rapporteur. Alors, c'est un très petit délai pour le contrôle préventif. Et nous avons aussi le contrôle successif, abstract successif. Il y a d'autres entités, d'autres organes constitutionnels qui peuvent susciter la question à la Cour constitutionnelle, qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle et qui sont le président de la République, le président de l'Assemblée de la République, le Premier ministre, le procureur général de la République, le défenseur de la justice, ombudsman, en dixième partie des députés, et aussi les représentants des régions autonomes, parce que Portugal est un État unitaire, mais nous avons deux régions autonomes qui sont les îles.
à l'Atlantique. Madeira qui est aussi très auprès d'Afrique, Madeira qui est auprès de Canaries. C'est seulement 1 heure d'avion de Lisbonne à Madeira. Et nous avons aussi Açores, je vais parler d'Açores. Nous avons les îles d'Açores, 9 îles qui sont à demi-chemin entre l'Europe et l'Amérique. 3 heures d'avion entre Lisbonne et Ponta Delgada, la capitale de Açores. Mais seulement pour expliquer pourquoi existent les représentants de la République auprès des régions autonomes. Bon, tous les cas que je vais parler et tous les cas qui ont été suscités pendant la pandémie, c'était environ 40 cas, sont tous dans le cadre de contrôle concret de constitutionnalité. Alors suscités devant des autres tribunaux et face aux décisions des autres tribunaux, la question a été suscitée à la Cour constitutionnelle. Alors j'espère que vous avez compris bien, j'ai expliqué bien ces modalités et vous pourrez aider à comprendre maintenant ce que je vais dire sur la protection des droits fondamentaux en situation d'exception. Alors, la Cour constitutionnelle du Portugal a rendu environ 40 arrêts liés à la COVID-19 répartis en 4 grandes catégories. La première de ces catégories est sur cette décision qui traite des questions relatives à la séparation de pouvoir entre le Parlement et l'exécutif, entre le Parlement et le gouvernement. Et sur la question de l'introduction ou de modification d'infractions pénales en cas d'exception. Ça, c'était le plus important sujet et touche directement à une question essentielle de l'état de droit démocratique. C'est la séparation de pouvoir. Si vous vous rappelez de ce qu'on appelle la Magna Carta du libéralisme, qui, comme vous le savez, est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de l'Assemblée nationale française de 1789, l'article 16e de cette déclaration dit expressément que la Constitution garantit les droits individuels naturels, selon la terminologie juste naturaliste de cette époque, ça veut dire les droits fondamentaux, et la séparation de pouvoir en accord avec la pensée de Montesquieu, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et ça a fait tout le sens, même dans la logique qui était ça du libéralisme et qui se maintient avec l'idée que l'État ne peut pas empêcher la jouissance des libertés et des droits par les citoyens. Et comme fond d'assurer ça, il existe aussi la séparation de pouvoir, le système des checks and balances, alors pour que le pouvoir n'est pas concentré comme il était dans l'État absolu ou dans l'ancien régime. Alors, séparation de pouvoir, nous allons parler sur ça, c'est un sujet très important. Après, nous avons eu une deuxième modalité de ces arrêts. Ce sont ces arrêts, ces décisions qui ont évalué la conformité à la Constitution des mesures rendant obligatoire le confinement ou l'isolement prophylactique pour les passagers à destination du Portugal à bord de certains vols. Pour certains pays qui avaient une chaîne de transmission très forte ou qui étaient susceptibles d'avoir beaucoup de personnes avec le virus, alors il y a eu de ces mesures et la Cour constitutionnelle a aussi pris des décisions sur ces mesures. En troisième cas, c'est sur
seule décision qui contrôle la conformité à la Constitution des mesures instaurant une période de confinement obligatoire pour les personnes sous surveillance active des autorités sanitaires. Et à la fin, cette décision sur les effets procéduraux de diverses mesures liées à la pandémie. Alors nous commençons pour le point qui est le plus important. Et ça, vous irez voir que sur les problèmes plus difficiles, il y a eu des décisions contradictoires, des jugements différents sur la même question, sur la même norme. C'est pourquoi on a eu le besoin d'apporter ces questions à la séance plénière pour décider définitivement cette opposition de jugement. Je ne vais pas répéter le numéro des arrêts parce qu'ils sont là. Alors vous avez là 2 arrêts, un de 2021 et un autre de 2022. Et dans ces arrêts, la Cour a jugé qu'une disposition légale aggravant la sanction attachée au délit de désobéissance en cas de violation d'une ordonnance d'assignation à résidence n'était pas inconstitutionnelle. Cet arrêt 352 est très important. Nous irons le confronter après avec des autres décisions. Alors, ce qui s'est passé ici et qui était en cause, était en question une norme qui aggravait la sanction attachée au délit de désobéissance en cas de violation d'une ordonnance d'assignation à résidence. Ça veut dire que nous étions pendant un état d'exception, un état d'émergence, et l'état d'émergence, très simplement, il y a eu une déclaration du président de la République, et après ça, le gouvernement doit agir selon le cadre défini par la résolution du président de la République. Bon. Et ce qui se passe dans ce cas concrètement était que on dit que les personnes qui sont obligées à se maintenir à sa résidence, d'accord avec les règles de l'état d'émergence, pratiquaient le crime de désobéissance. Sauf que seulement ce qui se passe est qu'il y a eu des normes d'application de l'état d'émergence qui ont stipulé que cette crime de désobéissance allait au-delà du même crime prévu dans le code pénal. Alors avec une sanction aggravée. Nous ne pouvons pas oublier que c'était une question d'un conflit entre les droits individuels et la santé publique. Alors le gouvernement a décidé de dire alors la désobéissance dans ces cas est aggravée, la sanction peut être plus forte qu'en des cas normaux. C'est pourquoi un tribunal de Lisbonne avait refusé d'appliquer cette norme en disant elle est inconstitutionnelle. La Cour constitutionnelle, dans ces 2 arrêts, a décidé que ça n'était pas inconstitutionnel. Ce sont des décisions de la 3e chambre. Dans une autre série d'arrêts, la Cour a évalué la conformité à la Constitution d'une infraction de désobéissance apparemment nouvellement introduite par le pouvoir exécutif, et cette question a été évaluée à la lumière de l'exigence de prévisibilité des infractions pénales. C'est l'article 29, numéro 1 de la Constitution portugaise. Tous vous connaissez cette norme fondamentale, cette norme constitutionnelle, qui est la norme nullum crimen sine lege et nulla pena sine lege. Personne peut être puni si
cette sanction, cette crime, cette sanction n'est pas prévue préalablement dans la loi. Et pourtant, ça c'était la question ici. Et la Cour, dans ses arrêts, a déclaré qu'il n'y avait pas l'introduction d'une nouvelle infraction et par conséquent, elle a conclu que le pouvoir exécutif, le gouvernement n'avait pas agi ultra vires, n'a pas modifié la réglementation du code pénal. Et la même décision dans le cadre d'une procédure de révision abstraite, une des peu décisions en contrôle abstrait. Alors, nous irons parler encore de ce sujet, de ces normes spécifiquement, de l'aggravation des sanctions pénales, parce que ça s'entraîne dans une matière très sensible, très importante. C'est la matière des garanties du processus pénal, du processus criminel. Alors, dans un autre arrêt, celui-ci, la Cour a spécifiquement abordé la question de savoir si les dispositions normatives qui ont été créées par le gouvernement dans un état de calamité déclaré, l'état de calamité est un état qui est plus sévère que l'état d'émergence et beaucoup moins sévère que l'état de siège. La Constitution portugaise dans l'article 19 sur l'état d'exception parle de l'état d'émergence et de l'état de siège, plus sévère, vraiment. Mais ces normes imposant à tous les commerces de détail et autres commerces de services l'obligation de fermer à 20 heures. Il y avait cette obligation générale de tous les établissements fermés à 20 heures. Et la violation de cette obligation était un délit, un crime de désobéissance. La question était de savoir si ces normes étaient partiellement ou totalement innovantes, ça c'était la question, ou si au contraire, elles constituaient, et je cite la Cour elle-même, une simple reproduction ou concrétisation non innovante d'une autre norme déjà en vigueur dans l'ordre juridique. Ça c'est l'important, c'est savoir si l'exécutif crée une nouvelle réglementation ou non. Parce que, comme nous le verrons, il ne peut le faire selon l'interprétation, pour moi la meilleure, qui a pris définitivement la Cour constitutionnelle comme nous le ferons, et au contraire des décisions antérieures. Dans cette affaire, la Cour a déclaré l'inconstitutionnalité de la disposition concernée, affirmant que l'exécutif avait agi ultra vires en introduisant dans l'ordre juridique des éléments qui étaient au cœur de la définition de l'infraction. Alors, ça n'était pas possible, ça était contre l'article 29 de la Constitution portugaise. Et maintenant, nous allons revenir dans ce slide, dans le prochain slide, nous allons revenir sur la question de cette norme qui aggravait la punition, la sanction pour le crime de désobéissance. La Cour a ensuite réexaminé la question de savoir si l'exécutif avait empiété sur la sphère de compétence exclusive du Parlement en instaurant une sanction plus sévère pour les actes de désobéissance aux directives légales légitimes. Dans cet arrêt, 477-2022, j'étais le rapporteur de cet arrêt dans la première section. À ce temps-là, je n'étais pas encore le président de la Cour, alors je pourrais rapporter des projets. Et j'ai été le rapporteur de ce projet, de cet arrêt, et la Cour a souligné que la déclaration de l'état d'exception
ne saurait affecter les règles constitutionnelles de compétence et de fonctionnement des organes constitutionnels. C'est ce que dit l'article 19, numéro 7, et a conclu qu'elle était confrontée à un cas d'inconstitutionnalité ou violation par l'exécutif du domaine de compétence exclusive du Parlement. Ça, c'est très important. C'est le problème de l'article 7, le numéro 7 de l'article 19, limité ou non le numéro 8 du même article. Nous avons vu en avant que l'autre arrêt de la troisième section a décidé que on pouvait aggraver la sanction liée au crime de désobéissance parce qu'on était dans un état d'exception. Et le numéro 8 de l'article 19 dit qu'il faut que le gouvernement assure le fonctionnement des services publics et tout ça. Il s'est combattu dans cet article 8 que a été prise l'antérieure décision. Mais ici, la Cour a décidé d'une façon contraire, parce qu'il a dit que le numéro 7 s'impose au numéro 8. Et ça veut dire que même en cas d'émergence, les normes constitutionnelles de compétence et de fonctionnement des organes constitutionnels doivent prévaloir. Alors, l'augmentation, l'aggravation des sanctions, des infractions, ça pouvait être seulement une compétence du Parlement, pas du gouvernement, même en état d'émergence. Ça, c'est très important, et comme vous le ferez de suite, la Cour a eu toujours le soin de ne pas discuter beaucoup les questions de contenu des normes, parce que le problème était très difficile. C'était la première fois dans nos vies, nous avons eu partout le monde une pandémie. Personne ne savait ce qu'était la pandémie, ses effets, ses conséquences. Alors, c'était très difficile de dire les valeurs de la liberté et de la santé publique, où est-ce qu'on pourrait lire pour maintenir le contenu essentiel, minimum des droits compris, des droits de liberté d'un côté, du droit fondamental aussi à la santé publique de l'autre. Et alors la Cour, et je pense que ça fait bien, a eu le soin de ne pas se prononcer sur le contenu de ce conflit entre le droit à la liberté individuelle et le droit à la santé publique, mais il s'est préoccupé surtout avec la compétence et le fonctionnement des organes constitutionnels. La conclusion plus générale de cet arrêt était que la séparation des pouvoirs et la délimitation des compétences des organes constitutionnels constituent des limites négatives au régime d'exception constitutionnelle. Ces limites négatives demeurent intactes pendant toute la période d'exception constitutionnelle officiellement déterminée. Et comme vous le voyez, la première chambre a statué dans cet arrêt dans une direction opposée, différente de celle suivie par la Cour de la troisième chambre dans l'arrêt 352 que nous avons déjà parlé. C'était la question, la relation entre le numéro 7 et le numéro 8 de l'article 19. Et après, sur la même norme, sur la même question juridique, nous avons eu des décisions, des arrêts de la deuxième chambre qui ont suivi la solution, la décision de la première chambre. La deuxième chambre a aussi constaté que dans les situations d'exception constitutionnelle, l'exécutif est investi du rôle de véritable exécuteur des choix normatifs antérieurs qui lui sont opposés par les organes décisionnels primaires, par le Parlement. Le Parlement est l'organe
politico-législative principale, et alors le gouvernement, même en état d'exception, doit agir respectant ce qui est statué par le Parlement. La Cour a souligné, encore une fois, que le domaine de compétence exclusive du Parlement demeure intact dans l'état d'exception et a conclu que l'exécutif ne dispose dans l'exercice de ses pouvoirs d'exécution d'un état d'exception déclaré d'aucun pouvoir législatif pour introduire au État des infractions pénales et les sanctions qui sont attachées. Alors, la disposition examinée a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour pour violation de l'article 19 numéro 7 et c'était une décision qui va dans la ligne de la décision antérieure, du slide antérieur, de la première section, cet arrêt qui a été rapporté par moi, et contre la troisième chambre, contre la décision de la troisième chambre. Et ça vient alors le résultat de l'opposition des jugements. Face à des jugements contradictoires sur la constitutionnalité des mêmes dispositions normatives, la Cour s'est réunie en formation plénière, tous les 13 juges, pour statuer sur une demande de contrôle de constitutionnalité introduite par le ministère public. Quand il y a des décisions contradictoires entre différentes chambres de la Cour, alors le ministère public doit saisir le plénière de la Cour et l'arrêt qui en a résulté a déclaré la constitutionnalité pour violation de l'article 19 numéro 7 et de l'article 165 numéro alinéa C qui définit le pouvoir législatif exclusif du Parlement. Alors, la décision finale en séance plénière était ces normes étaient inconstitutionnelles, ces normes avec lesquelles le gouvernement a essayé d'aggraver, d'augmenter les sanctions liées à l'infraction de désobéissance. Ça veut dire, nous devons comprendre que c'était des matières très difficiles et on va comprendre aussi qu'on était dans un état d'émergence. Le président de la République a autorisé l'état d'émergence et le gouvernement a agi dans le cadre défini en termes très généraux par le président de la République. Il y avait beaucoup de doutes, même au point de vue scientifique. Et on peut dire, bon, mais c'était une urgence, c'est vrai, c'était une urgence. Mais ça n'empêchait pas, s'il voulait augmenter ou aggraver les sanctions, que le Parlement pouvait réunir, parce que même le Parlement était fermé naturellement, comme le gouvernement, comme tout le monde, comme tous les services. Mais il y a toujours une commission permanente, même pendant les vacances du Parlement, cette commission permanente pourrait se réunir par vidéoconférence, par exemple. Alors, ça c'était très important. C'est l'articulation, la forme de lire l'article 19 dans ses numéros 7 et 8. Alors, le 7 constitue des limites matérielles, des limites qui s'opposent au numéro 8. Une autre matière est sur le confinement obligatoire ou isolement prophylactique. Et maintenant, nous avons ici la question qui se pose précisément aux Açores, dans les îles d'Azores, parce que les autorités régionaux ont décidé imposer une période de confinement obligatoire de 14 jours à tous les passagers qui volaient pour Açores. Lorsque les personnes arrivaient à l'aéroport de Ponta Delgado ou un autre aéroport de Açores, il y a plusieurs, mais je dis Ponta Delgado parce que c'est la capitale, ce sont les
forces internationales, l'Orient continental, alors a statué ça. La Cour a rendu un premier arrêt sur cette matière. C'était le premier arrêt de la Cour constitutionnelle sur la pandémie. En déclarant inconstitutionnel plusieurs dispositions émanant du gouvernement régional des Açores, précisément au regard de l'article 27, numéro 1 de la Constitution portugaise, droit à la liberté, et de l'article 165, numéro 1b. J'ai parlé antérieurement de la ligne C, maintenant je parle de la ligne B, parce que dans la définition de la compétence législative du Parlement, de la compétence législative exclusive du Parlement, il y a deux types de compétences exclusives du Parlement. Il a la compétence exclusive absolue, qui ne peut pas être déléguée, mais il y a aussi la compétence exclusive délégable, ça veut dire relative, délégable, qui peut être déléguée, mais seulement au gouvernement. D'accord avec une loi d'autorisation législative, l'Assemblée de la République, le Parlement peut dire, le gouvernement peut statuer, peut légiférer sur cette matière, dans ce sens, dans ce cadre, etc. Et le gouvernement peut effectivement faire des lois dans ce cadre. Alors, deux types de compétences exclusives du Parlement, absolue et relative. Ici, la matière était de la compétence exclusive relative. De quelle façon la Cour a conclu qu'une telle mesure était une mesure de privation de liberté statuée par des autorités agissant ici en dehors d'un état d'exception déclaré et que relevait de la compétence exclusive du Parlement. Était une compétence exclusive délégable, mais elle était délégable seulement par au gouvernement régional, mais sous gouvernement. Mais elle n'avait pas été déléguée. Alors ici, le problème ne se posait pas. Mais même si elle était déléguée, elle était au gouvernement de la République, pas au gouvernement régional. Cet article 27 est naturellement un article très important pour c'est le droit fondamental à la liberté. Et cet article, dans le numéro 1, interdit toute violation, toute privation de liberté, seulement avec l'exception des numéros, des situations des numéros 2 et 3. 2 et 3. Cet article 27. Quel est le problème avec la pandémie? Et que nous n'avons pas statué, il n'est pas encore statué dans les normes constitutionnelles, la prévision d'une pandémie, d'une question sanitaire. De quelle façon, ici, on pense que la Cour a pris la meilleure décision dans ce sens. Le gouvernement régional d'Azores ne pouvait pas statuer sur cette matière, des matières exclusives de compétence du Parlement. Et ce raisonnement servit de base à 3 autres arrêts. Alors, toutes ces matières législées par le gouvernement régional des Açores sur une procédure de validation judiciaire des mesures de quarantaine obligatoire ou d'isolement prophylactique pour les passagers voyageant vers les Açores en provenant de pays identifiés par l'Organisation mondiale de santé comme zone de transmission communautaire active représentant des chaînes de transmission active du virus. Alors, toutes ces décisions, la Cour a déclaré que le gouvernement régional des Açores avait agi outre, ça veut dire au dehors de ses compétences, en violant les compétences exclusives de l'Assemblée de la République du Parlement. C'est dans cette matière que la Cour, la deuxième chambre, la deuxième section de la Cour, a rendu des arrêts d'inconstitutionnalité matérielle dans le cadre de procédures d'habeas corpus engagées par des passagers des vols
en provenance du Brésil soumis à un isolement obligatoire après leur atterrissage au Portugal. Et la Cour ici a entré dans le contenu et a dit que cette détention forcée n'est pas une simple restriction du droit à la liberté des personnes concernées, c'est une véritable privation. Et ça, c'est une distinction très importante. Tous les droits fondamentaux peuvent être limités, peuvent être restreints, tous les droits fondamentaux. Mais, d'accord avec l'article 18 de la Constitution portugaise, en maintenant toujours son contenu minimum essentiel et en même temps en respectant les critères de proportionnalité. Ça veut dire que les restrictions, les limitations aux droits fondamentaux doivent toujours être des restrictions nécessaires, raisonnables et en même temps respectant le principe de la minimum restriction, de la prohibition de l'excès, ce que la doctrine allemande dit Übermaßverbot, prohibition de l'excès. Alors, les restrictions aux droits fondamentaux doivent toujours être des restrictions qui ne soient pas dénécessaires, qui ne soient pas irraisonnables et qui ne soient pas excessives. Mais ici, ce n'était pas un cas de restriction. On a dit qu'il était un cas de privation de liberté d'une personne qui doit toujours être confirmée par un juge en accord avec les numéros 2 et 3 de l'article 27 de la Constitution. Nous avons maintenant une autre situation, c'est la période de détention obligatoire sous surveillance active par les autorités sanitaires. C'était des normes qui disposaient, dans le contexte de l'état d'exception, qui les autorités sanitaires, ça veut dire les médecins, pouvaient dire cette personne ne peut pas sortir de sa maison. Alors, il y a des personnes qui ont dit bon, je veux sortir, ça atteint contre ma liberté, mais la Cour a jugé que la norme n'était pas inconstitutionnelle, car elle n'était pas substantiellement innovante. La Constitution prévoit que par déterminées situations, il faut garantir la santé publique et dans le cadre d'agissement de certaines autorités, ici les autorités sanitaires, c'était possible de limiter la liberté individuelle. Alors, ces normes n'ont pas été déclarées inconstitutionnelles. Ce sont des normes conformes à la Constitution. Ça a été confirmé par d'autres arrêts. Alors, une situation différente de l'antérieure. Cette situation était dans le contexte de l'état d'exception, d'accord avec les règles de l'état d'exception, qui n'enfrangeait pas les compétences des organes constitutionnels. Dans des autres arrêts, encore de la deuxième chambre, la question a été soumise en termes d'inconstitutionnalité matérielle. Il y a discussion précisément le problème de l'article 27, savoir s'il y avait des restrictions de la liberté ou de privation de la liberté, dont les situations sont énumérées de manière exhaustive dans la ligne 2 et 3. Il y a une approche alternative qui est discutée, qui a été aussi envisagée par la Cour, qui est aussi discutée si ces matières affectent directement le droit fondamental à la liberté, article 27 de la Constitution, ou spécifiquement la liberté de circulation en relevant de l'article 44 de la Constitution. Mais je répète, je pense que ça a été très important, seulement dans 3 ou 4 décisions,
voyez ici, c'était la deuxième chambre, a abordé, à se prononcer sur la matérialité des solutions. C'était, comme vous le savez, tout le monde a passé pour la même chose, pour cette tragédie de la pandémie, qui encore aujourd'hui a des réflexes, même en termes de santé mentale, de santé psychique. Et comme vous le savez, c'était des matières très difficiles. Et la Cour a pensé, et je pense qu'il a fait bien, de décider seulement sur la compétence des organes, pas sur le contenu. Et finalement, le quatrième cas de décision, mesures liées à la pandémie, nous avons eu aussi le contrôle de constitutionnalité des dispositions suspendant les délais de prescription des infractions pénales et administratives. Les tribunaux, comme tous les services, étaient fermés et alors les personnes ne pouvaient pas les faire fonctionner. Et alors, il faudrait statuer sur la suspension des délais de prescription des infractions, soit des infractions pénales, soit des infractions administratives. Il y a eu des décisions dans ce sens. Et en même temps, il y a eu des décisions de contrôle de constitutionnalité des dispositions permettant le contrôle interrogatoire des témoins par vidéoconférence dans le cadre de procédures judiciaires. Ça, c'était une mesure absolument normale qui n'a pas soulevé de spécifiques questions de constitutionnalité, parce que ça s'est utilisé dans les tribunaux, dans tous les services. Même nous sommes dans une université, je suis aussi professeur de l'université, et nous savons qu'il y a eu des examens faits par vidéoconférence, ça c'est absolument normal, pas de problème. Alors, on peut dire que les tendances en matière de protection des principes constitutionnels dans les situations d'exception seront la suivante. En général, la Cour a adopté une approche cohérente face aux différents types d'affaires liées à la pandémie sur lesquelles elle a été appelée à se prononcer. La principale préoccupation, la préoccupation plus large de la Cour a concerné précisément la séparation et la répartition des pouvoirs entre le Parlement et le gouvernement. Ça, c'est très important. Ça, c'est un principe fondamental de l'État de droit démocratique depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, parce que ce principe veut garantir est qu'un pouvoir exécutif, quel qu'il soit, ne profite pas d'une situation d'exception pour changer les règles constitutionnelles. Alors ça, c'était la grande préoccupation de la Cour constitutionnelle. Alors, elle s'y a préoccupée et rarement a dépassé les considérations de compétences et elle a également avancé des critères de fond pour évaluer la conformité des mesures particulières avec les droits constitutionnellement protégés, mais surtout, elle s'est préoccupée avec la question de la séparation et de la répartition de pouvoir en assurant la primauté de la fonction politico-législative du Parlement. La voie jurisprudentielle suivie est pour l'essentiel claire. La Cour a ardemment défendu la séparation des pouvoirs au sein du système constitutionnel portugais face aux défis sans précédent de la pandémie. C'est m'a paru essentiel pour vous dire sur ce thème, en rappelant encore une fois la fonction essentielle de nos cours constitutionnels, c'est assurer, c'est garantir la primauté de la loi fondamentale. La loi fondamentale, la Constitution, est le pacte de notre communauté, de nos communautés, et alors il faut garantir.
il y a 2 jours, en novembre, quelqu'un m'a demandé à propos de ça, une question très intéressante, parce que nous ne pouvons pas oublier qu'il y a les successives majorités parlementaires qui sont ponctuelles, qui sont occasionnelles, mais la Constitution, elle doit prévaloir indépendamment des majorités constitutionnelles ponctuelles ou occasionnelles. Alors, c'est un thème crucial, c'est un thème central, et je voulais encore dire, en finalisant, je suis très content et honoré d'être ici, et merci pour votre attention. هكذا قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة. نشكر السيد جوزيف أبرانديس على هذه المحاضرة القيمة التي تنم عن خبرته الواسعة، ونتجه إلى تكريم ضيفنا الكريم. تفضل.